Dear students, welcome to ISE. Today's our discussion. So 19th October Shift 2 లో జరిగినటువంటి SSC CHSL పేపర్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ సింప్లిఫికేషన్ అడుగున్నారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ so 12 3 by 4 12 3 by 4 is nothing but 12 4s is 48 48 plus 3 51 51 by 4. This value is what? 51 by 4 51 by 4. So 25 plus 35 is what? 60. This is what? 60. So 3 by 2 of 60. 3 by 2 of 60 is nothing but, so 2 how many times amma? 230 times 330 times 90. So 90 minus 51 by 4. 90 minus 51 by 4. So 90 times 360. 360 minus 51. 309. 309 by 4. 309 by 4. 309 by 4. So 490 times 360, subtract 51 from 360, that is 309, 309 by 4. So here 309 division, so 309 division 309 by 4. So this division we are going to written as multiplication 309 into 4 by 309. 309 get cancelled. So your answer is what? 4. Option A is the right answer. Anil bought some articles at 6 rupees. 6 for 8 rupees and sold them at 10 for 12 rupees. His profit percentage or loss percentage is what? So 6 for 8 rupees, this is cost price. Next one, 10 for 12 rupees, this is selling price. 10 for 12 rupees, this is selling price. So this is cost price and this is selling price. So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సేమ్ అయి ఉండాలి. 6 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్. సో ట్రై టు ఈక్వేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. 6 10 LCM is what? 30. So convert them into 30 articles. 6 articles is 30 rupees. 6 articles is 8 rupees. Then 30 articles is how much? 6 5s is 30, 8 5s is 40. So 30 articles cost price is 40 rupees. Okay. 6 articles cost price is 8 rupees, then 30 articles cost price is what? 40 rupees. Next, 10 articles selling price is 12 rupees, then 30 articles is what? 10 12, then 30 is what? 10 3 times 30, 12 3 times 36 rupees. Now we can get clarity. 30 articles cost price is 40, 30 articles selling price is what? 36. So loss is how much? And 4 rupees. Loss is always calculating on cost price. 4 by 40. So 4 by 40 is nothing but, so exactly 10%. 10% is what? Loss. 10% is what? Loss. So your answer is what? 10% loss. Option B is the right answer. Market price of an article is 20% more than its cost price. Yet what percent less should it be sold? So to get no profit, no loss. 20% more. 20% more is nothing but, so here first of all, I don't know the cost price. I am going to assume as 100. If cost price is 100, so market price is 120. Market price is what? 120. So market price is 120. So at what percent less should, and how much percent discount we are going to give? Then in that transaction, no profit, no loss. No profit, no loss is nothing but cost price will be equivalent to selling price. Cost price is 100. Selling price is also 100. Then 120 rupees articles మనం 100 rupees కు సేల్ చేయాలి. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి? 20 rupees డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి. That 20 rupees we need to give on 120. 20 by 120. 20 by 120 is nothing but 1 by 6. 1 by 6 is nothing but 16 by 3%. So your answer is what? 16 by 3%. సో మీకు ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు, 100 rupees అనుకుంటున్నాం. ఓకేనండి. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటున్నాడు. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా 100 rupees అవుతుంది. సో మార్కెట్ ప్రైస్ అండి 20% above the cost price. Then market price is what? 120. Now 120 rupees articles we need to sell at 100 rupees. 20 rupees we need to get discount. That 20 rupees is on how much percentage on 120? 20 by 120 into 100. 20 by 120 is nothing but 1 by 6. So 1 by 6 is nothing but 16 by 3%. So your answer is what? 16 by 3%. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ మోడల్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఇంకొక లాజిక్ కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో 2 secondsలో డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయొచ్చు. 20% మోర్, మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను 20% మోర్. ఓకేనండి. సో మోర్ కానీ ఇంక్రీజ్ కానీ గ్రేటర్ కానీ మీనింగ్ వస్తే 20% అంటే ఎంత? 1/5. మోర్ అనే మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్కి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. అంటే 1 అనేది 5కి యాడ్ చేస్తే 1/6 అవుతుంది. సో 1/6 నథింగ్ బో 16 by 3%. సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అటాక్ చేయొచ్చు. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. సో మనకి ఇక్కడ
బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చినాడు. గివెన్ బార్ గ్రాఫ్ షోస్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. స్టడీ ద గ్రాఫ్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా. సో ఇన్కమ్ అంటే ఎక్స్పెండిచరు ప్లస్ ప్రాఫిట్, ఇన్కము అంటే ఎక్స్పెండిచరు మైనస్ లాస్. ఓకేనండి. అదే. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చినాడు దీంట్లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూద్దాం, చూడండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ అమ్మా, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ 20% ప్రాఫిట్ వాట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఇన్ 1995-1996 ఇఫ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్ ద సేమ్. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్ ద సేమ్ అన్నాడండి 1995-1996. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దిస్ ఈజ్ అమ్మ అందరు అండర్లైన్ చేయండి వర్డ్ని. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్ సేమ్. ఓకేనండి. సో 20% ప్రాఫిట్ అండి. సో టోటల్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఎంత ఇక్కడ, గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ అనేవి మనకు మార్క్ చేస్తున్నాయి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అది. సో హియర్ 5500, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ 5500. సో ఇన్కమ్ అండి, ఇన్కమ్ అంటే 100%. సో ఇన్కమ్ 100% అండి. ఇన్ దట్ వన్ 20% is what profit. So income is 100%. Income is nothing but expenditure plus profit. Income is nothing but expenditure plus profit. Profit is 20%. Profit is 20%. Okay, and then expenditure is what 80%. Expenditure is what 80%. 80% is nothing but 5500 and 80% is nothing but what 5500. Then we need what 100% is what income is what 100% is what. So 24 times 25 times. సో 4 how many times అండి, 4 how many times అండి మనకు ఒకసారి మీరు చూస్తే 5000 హాఫ్ అంటే 2500, 2500 హాఫ్ అంటే 1250, 500 హాఫ్ అంటే 250, 250 హాఫ్ అంటే 125, 125 ప్లస్ 1250, 125 ప్లస్ 1250. సో 125 ప్లస్ 100 1375, 4 1375 టైమ్స్. మీరు కావాలంటే 1375 డబల్ చేయండి. 1375 డబల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు 2750 వస్తుంది. 2750 డబల్ చేయండి 5500 వస్తుంది. 1375 5 into 1375. సో 5 into 1375. సో 1300 times 6500. అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ మోర్ దాన్ 6500. సో మోర్ దాన్ 6500. సో మోర్ దాన్ 6500 లెస్ దాన్ 7000, less than 7000. Which option is there? Option C. Option C. So 1375 times 1300 times 6500, 575 times 375, 375 plus 6500, 6875. Your answer is what? Option C. The diameter of a wheel is 49 centimeters. The number of revolutions in which it will have to cover a distance of 770 meters. ఇక్కడ మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందండి. ఒక వీల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చేస్తే ఎంత దూరం ముందుకు వెళ్తుందంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 వీల్ 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసింది అంటే, ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసింది అంటే ఎంత దూరం ముందుకు వెళ్తుందంటే, వీల్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత 2πr. అంటే ఒక వీల్ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసింది అంటే, ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసింది అంటే, సో ఎంత డిస్టెన్స్ ముందుకు వెళ్తుందంటే దాని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత దూరం ముందుకు వెళ్ళినట్టు. ఒక రౌండ్కి 2πr. n is the number of rounds, number of revolutions. 2πr into n is equal distance. Okay, and 2πr into n is equal distance. ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ ఇచ్చున్నాడండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ కావాలి. సో 2 into 2r అంటే డయామీటరే కదా, 2r అంటే డయామీటరే కదా, 2r అంటే డయామీటరే కదా, అంటే 49. సో 49 into π అంటే 22/7, π అంటే 22/7, n is equal to 770, is equal to what అమ్మా 770. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే 770 మీటర్స్లో ఉందండి. మనం సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా, సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకు డయామీటర్ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త చూడమ్మా. 7 7s are 7 11 times, 11 2 times, 250 times. So 50 into 10 500. So your answer is what? 500. Option A is the right answer. 10 men working 5 hours a day earns 300 rupees. How much will 15 men working 10 hours per day? So M1 H1 by W1 is equal to M2. How much will 15 men M2 H2 by W2? W is nothing but work or money. So M1 H1 by W1 is equal to M2 H2 by W2. W అంటే వర్క్ లేదా మనీ. ఓకేనండి. సో ఎంత పని చేసుకుంటే అంత మనీ. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనీ. సో హియర్ దేర్ ఆస్కింగ్ W2. ఒకసారి మీరు చూస్తే సో 10 5s are 50, 10 5s are 50. ఓకేనమ్మా. 50 ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా? 6 టైమ్స్. సో 150 into 6, 150 into 6, 156 is 900. So your answer is what? 900. So option B is the right answer.
The printed price of a cooker is 2000 rupees and the discounts are 30%, 20%, 10% respectively. So find the selling price of the cooker. So market price, printing price and market price and market price 2000 ఇచ్చున్నారు. నేను 100 అని అజంప్షన్ చేసుకుంటాను. ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 20 టైమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం డిస్కౌంట్ ఇస్ వాట్ అమ్మా 30%. 30% of 100 30. 30% of 100 30. So it become what 70. Second time discount is what 20%. 20% of 70. So 14. Remainder is what 56. 10% of 56 5.6. So it become what 50.4. 50.4. So 50.4. But this is not 100, this is 2000. Just how many times it goes? 20 times. So 20 times of so 50.4. That is nothing but 1008. So your answer is what 1008. So option C is the right answer. The sum of simple interest and sum at 8% per annum for 4 years and 8 years is 960. Then the sum is what? 4 years and 8 years, total 12 years. Total 12 years. 12 years, 1 year rate of interest is 8%. 12 into 8, 96%. 96% of the principal is nothing but 960. 100% of the principal is nothing but 1000. Your answer is what? 1000. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Chudamma, 4 years and 8 years anadu. And 4 years to 8 years. Mottam ఎన్ని years అంటే 12 years. Total 12 years. 1 year rate of interest is what? 8%. 12 into 8, 96%. 12 into 8. 1 year 8%, 12 years is nothing but so 96%. 96% of the principal is nothing but 960 rupees. Then principal is nothing but 100%. Then principal is nothing but what? 100%. So 96 how many times? 10 times. 96 how many times? 10 times. 10 times of 100, 10 times of 100,000. So your answer is what? 1000. Your answer is what? 1000. So option B is the right answer. Mohan travels 3 equal distances at a speed of 12 km per hour, 18 km per hour, 24 km per hour. If he takes total of 13 hours, then so what is the total distance covered? Then what is the total distance covered? 3 equal distances andi. Idi keyword andi. దీన్ని అండర్లైన్ చేయండి ఫస్ట్. 3 equal distances. అంటే మన ఆన్సర్ 3 కి మల్టిప్లై ఉండాలి. సో 3 టేబుల్లో 2 1 4 పోదండి. సో 3 టేబుల్లో మనకు 2 1 8 పోదండి. సో 3 టేబుల్లో మనకు 2 1 2 కూడా పోదండి. సో 3 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అండి ఖచ్చితంగా. అంటే 3కి మల్టిప్లై ఉండాలి. సో 3కి మల్టిపుల్ ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటేనండి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దట్ వన్ ఓన్లీ. నో నీడ్ టు చెక్. సో డైరెక్ట్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ బి. సో డైరెక్ట్గా 2 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అటాక్ చేస్తాం. మీకు ఇది అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి మీకు ప్రూవ్ చేయమని చేస్తానండి. సో ఇప్పుడు బై 3 కాబట్టి 72 ఫస్ట్ దాంట్లో వస్తుంది. 72 by 12 km per hour. సో 72 by 18 km per hour. సో 72 by సో ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఆ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది సో 12కి మల్టిప్లై ఉండాలి, 18కి మల్టిప్లై ఉండాలి, 24కి కూడా మల్టిప్లై ఉండాలి. 12 టేబుల్లో పోవాలి, 18 టేబుల్లో పోవాలి, 24 టేబుల్లో కూడా పోవాలి. సో అలా పోయేది కూడా చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ 2-3 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. సో 6 hours, 4 hours, 3 hours. 6 + 4 + 3 అంటే 13 hours కదా. సో 13 hours పడుతుందని చెప్పారు కదా. సో అలా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అటాక్ చేయొచ్చు. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 24 numbers is 26. The average of the first 15 numbers is 23 and that of the last 8 numbers is 33 and find the 16th number. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే టోటల్ 24 నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ 15 నెంబర్స్లో ఫస్ట్ 15 నెంబర్స్ ఈజ్ 23 అండ్ దట్ ఆఫ్ లాస్ట్ 8. సో 15 8 23 అంటే 24 నెంబర్స్లో 23 నెంబర్స్ తీసేస్తే మిగిలింది 16th నెంబర్ అవుతుంది. అంటే 24 into 26 అండి. 24 into 26. So 26 24 times is how much? 26 20 times 520. 26 4s are 104. 104 plus 520 624. ఎంతమ్మా 624. Total it is what? 624. Total it is what? 624. అంటే సో ఈ టోటల్ 624 లోంచి మనం ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఈ టోటల్ 624 లోంచి 26 into 24. 26 20 times 520. 26 4s are 104. 104 plus 520 624. 624 minus first 15 numbers. 15 into 23. 15 20 times 300. 15 3s are 45. 300 plus 45 345. So 15 23 times 345. 15 20 times 300. 15 3s are 45. 45 plus 300 345. Last 8 numbers is 33. 33 into 8. 38s are 240. 3 8s are 24. 240 plus 24 264. దీన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 8 30 times 240. 8 3s are 24. 24 plus 240 264. ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడమ్మా. ఇక్కడ 4 ఉందండి. 4 లోంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 4లో 4 తీసేస్తే 0 నుంచి 5 తీసేస్తే 5 అంటే మన ఆన్సర్ 5తో ఎండ్ అవ్వాలి. సో 5తో ఎండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి. మళ్ళీ సర్కస్ చేయదండి. 5తో ఎండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. చెప్పిన లాజిక్ అర్థమైందా? 1లో స్థానంలో చూడండి. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. 4కి 4 తీసేయండి అంటే ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. 0 నుంచి 5 తీసేస్తే 5 అంటే 5తో మన ఆన్సర్ ఎండ్ అవ్వాలి. సో 5తో ఎండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఆల్రెడీ మనం ఈ గ్రాఫ్ చూస్తున్నాం, స్టడీ చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్స్ ఏమో చూద్దాం. సో మనకు ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని. ఎస్, సో మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పున్నాను గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఇన్కమ్ అని, ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ప్రాఫిటే. ఓకేనండి. సో దెన్ ఇన్ 1997, 1998, సో వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ మేడ్? అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ చూద్దాం. 1997, 1998 చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందండి? 8,200, 7,700. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా? 500. ప్రాఫిట్ ఈజ్ వాట్? 500. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ 500. That 500 is what percentage of gross receipts? Gross receipts is what? 8,200. 8,200. So don't do circus. 10% is 820. 5% is what? 410. So our answer is more than 5%. 6%, if you take 6%, 6 into 82, 6 8s are 48, 480, 6 2s are 12, 492. So our answer is more than 6%. More than 6%. More than 6%. సో మోర్ దెన్ 5% చూసారు, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 6%. 10% ఈజ్ నథింగ్ బట్ 820. 5% చూస్తే 410. కానీ మన ఆన్సర్ 410 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే 5% కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 6% తీసుకున్నాను. 1% 82. 6% అంటే 6 into 82. 6 8s are 480. 6 2s are 12. 12 plus 480, 492. Yes. So our answer is more than 6. It's very closer to 6. సేమ్ బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నాడు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నారు. చూద్దాం ఇక్కడ ఏం అడిగినారు క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ in 1996, 1997 as compared to 1994, 1995. So 1994, 1995 first of all. Gross receipts andi. 94, 95. 94, 95 gross receipts is what? 5,000. Next, so 1996, 1997, 7,200. Here చూడండి 5,000 నుంచి 7,200 అండి. How much increases అంటే 2,200. So change by initial value into 100. Change by initial value into 100. Initial value is what? 5,000. Change is what? 2,200. So in 5 table 220 goes how many times అంటే 44 times. So 3 zeros get cancelled. Okay అండి. 44 times 220. So your answer is what? 44%. Option D is the right answer. సేమ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ కూడా. సో క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ 1998, 1999 ఎక్సీడ్స్ దట్ ఇన్ 1994, 1995. ఎక్స్పెండిచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారండి. సో 1998, 1999. So total expenditure is what? 8,500. 94, 95. So total expenditure is what? 4,800. 4,800. So 8,500 minus. So ఎంత అంటే ఇక్కడ 4,800. 4,800. So difference అడుగుతున్నారండి. Difference is what? 3,700. Difference is what? 3,700. So difference is what? 3,700. Option B is the right answer. Train A runs at a speed of 80 km/h and leaves station X at 11 AM. Train B leaves station X at 11:15 AM in the same direction on the same day. At what speed train B should run in order to catch train A at station Y located at a distance of 60 km? ఒకసారి మీరు చూస్తే జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది X స్టేషన్ అనుకుందాం, ఇది Y స్టేషన్ అనుకుందాం. స్టేషన్ Yకి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి? 60 km ఉంది. స్టేషన్ X నుంచి ఫస్ట్ ట్రైను ఏ ట్రైను 11 o'clock స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ ట్రైన్ 11:15 స్టార్ట్ అయింది. అంటే మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ని అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ ఫస్ట్ ఒక 15 minutes ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ అంతా 80 km/h. 1 hourకి 80, 15 minutesలో 20 కవర్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ఏ ట్రైన్ 11:15కి ఏ ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అంటే డెస్టినేషన్ ఈజ్ వై. ఫస్ట్ ట్రైను డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి? 40 kilometers వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ట్రైను డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి 40 kilometers వెళ్ళాలి. కానీ సెకండ్ ట్రైను అంటే బి అనే ట్రైను డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ రీచ్ అవ్వాలి? 60 kilometers వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే 11:15 తర్వాత ఏ 40 కవర్ చేస్తే బి 60 కవర్ చేయాలి. చూడండి 11:15 తర్వాత ఏ 40 కవర్ చేస్తే బి ఎంత కవర్ చేయాలి? 60 కవర్ చేయాలి. ఏ స్పీడ్ ఎంత? 80. అంటే 40 కవర్ చేయడానికి 80 kilometersతో వెళ్తే మరి 60 కవర్ చేయడానికి ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి? 120 స్పీడ్తో వెళ్ళాలి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? బి స్పీడ్ ఇస్ 120 km/h. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ SSC CHCL ప్రీవియస్ ఇయర్ SIFT analysis paper, quantitative aptitude. Thank you all of you.